سلام خدمت شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به متافیزیک. در این ویدیو با هم به دنیای جذاب چشم سوم سفر می‌کنیم و قراره بیشتر با اون آشنا بشیم. پس دستمو بگیر و به حرفام با دقت گوش بده، چون از اینجا به بعد همه چیز رو یه رنگ دیگه ای می‌بینی. چشم سوم یا آجنا چاکرا به چشم جهانبین هم معروف شده و در جایگاهی بین دو ابرو قرار داره. در افسانه ها نقل میشه که قفل مرموز خلقت در نهایت به دست کسانی گشوده خواهد شد که ادراکی فراانسانی دارن و چشم سوم اونها فعال شده و میتونن هدف خلقت رو ملموس‌تر درک بکنن. بعضیا میگن که فعال شدن چشم سوم بسیار خطرناک است و بعد اون مثلا شما میتونید موجودات غیر ارگانیک نظیر جن و ارواح رو ببینید که این یک تعبیر کاملا غلط است و این افراد حتی تعریف ابتدایی هم که دارن از این موضوع غلطه. حقیقت اینه که وقتی چشم سوم شما فعال بشه، آگاهی شما افزایش پیدا میکنه و الهامات شما بیشتر میشه. مرز بین بودن یا نبودن برای شما معنی نخواهد داشت. همچنین اراده شما قوی تر شده و تأثیر بیشتری بر روی اطرافیانتون خواهیم داشت. حتی با فعال شدن چشم سوم، چشم عادی شما هم تقویت خواهد شد و همه چیز رو در اطراف شفافتر و زنده تر خواهیم دید. بعضی از اجرای خودم رو در زمینه چشم سوم برای شما در میراث منتشر کردم و در ادامه ویدیویی از مایو گاماتا، دختر نوجوان هندی که با قدرت چشم سوم میبینه، اسکن بدن انجام میده و بدون استفاده از چشماش میتونه ببینه رو مشاهده میکنیم. The shirt color is kind of like a bluish color with a grayish bluish collar. How about we make him try it on first, right? By the way, what is your name? You can hold it. Comfy? Okay. Not Are you moving, able to yeah. see anything? No, I'm not able to see anything. Oh, your ears. My ear is stuck. It's okay. All right. You're not able to see anything? No, I can't see anything. Your eyes are open inside? Open and it's completely dark. Okay, great. Now that we tested the blindfolds, it was her turn to show us what she could do, but not until we gave her one final okay. See, we never ever proceed with a demonstration without the person telling us, okay, go ahead. So you check if it is aligned to the center, you are comfortable with it. Test all you want before you give me a go ahead. Yeah, go ahead. I mean, it's impossible. There's no way you could see. Okay, great. So now, why don't we start by giving us things to read, see, even your cell phones or any such thing is perfectly fine. Okay. It looks like something long with a barcode on it. Yeah, yep. The barcode is facing you. Do you want me to read it? That's fine. I can take it. Oh, and sure, read it. sure, yeah. Oh, it's a little lip balm which is called. Is this yours? Yeah. It's like Ladybug Jane. Yeah. I asked because Can you see the flavor? it's purple in color and says Ultra Moisturizing Balm, Luxury Lip Care. It's 100% natural and vegan, and I think the flavor is Groovy Grape. Amazing. But we've seen that before. One thing I hadn't seen, people moving objects without touching them, like this guy. That's so weird. As he moves his head that way, the coconut's moving with him that way. That's so weird. Oh my god! When we finally meet again, Ma Yogamata explains to me how he's able to do that. See, mind is not what we use when we're doing any of these powers. It is just the third eye power that we use. With your third eye. And this is a coconut. I hear the water in there. There's like no, I mean, it's not robotic or anything. It's a real coconut. This power is just, we're moving matter. It's not the coconut or your hand or whatever. It's just matter. Whatever matter is kept in front of us, we move it. Ma Yogamata, one of the things you were doing in there was you were body scanning. Yes. And tell me how that works, because I know one woman was really shocked by her results. Maha Yogi knew that she had anemia and too much estrogen production. It was really amazing. The body scanning is just seeing through the third eye. In the ancient times, we never had anything like a CT scan and different scans like this. But it's just the third eye that you see and scan and tells you what is the solution for your problems. Okay, so the last time you and I met, we did a third eye reading, right? Of course, where I blindfolded you and you were able to read and draw everything that I drew. Can we this time do a body scan? Yes. Okay, let's try it. And
And just a total disclaimer, you don't know anything about my medical history. Okay. Do I have to do anything? No. Okay. So basically, the first problem I was able to see was there is a bit too much of bile in your stomach. The layer that will be in your stomach, that first layer, that is starting to wear away. Too much of acid also in your stomach. Oh wow. Okay. And the second thing I was able to see was you sometimes have this kind of pain in your neck and shoulders. That is one thing I Yeah, was shoulder. able to I see. just had shoulder surgery. Oh. Yeah. And there's dehydration in your body, less water component in your body. Definitely today. We've been shooting all day and I haven't drank anything. Okay. And sometimes your feet, like they strain a lot, maybe because of the shoes you That's wear or true. something. Your feet always strain a lot. That's true. Yesterday they were hurting a lot actually. Wow, okay. So basically everything is due to lack of water in your body. Even the bile, everything. Yes, everything is because of lack of water. Your stomach, your pain. So you would need to take more of water and different nutritions like fruits, vegetables and stuff like that. Okay. Is there anything more serious that you see? Heart condition, anything like that? No, I don't see anything serious. It's just these minor problems that's just affecting your body. Okay. But if you don't attend to these can become bigger They'll problems. lead to that later. Okay, so just dehydration and a bit of shoulder pain. Not very revealing. But then again, thankfully, I don't have anything more serious for her to find. So, tell me what you see when you're looking at my body. See, how it appears different to each and every single balasant. So, for me, how I'm able to see when I scan your body is, it shows like outline and then I'm able to see like either a red dot wherever you have a problem. And then it's literally like I can just click on it and I can see what the problem is in Wow. detail. Okay. Is there anything you want to add that I haven't asked? Well, basically all these powers is available to anybody on this world. In this world, anybody who wants to manifest, well, Swamiji says if you have a head, you have a third eye. So obviously with the third eye only you can manifest these powers. Anybody, you or the people who's walking around right here, even they can manifest these powers just by a touch or just by the initiation of Swamiji. Okay, great. We'll put a link to that so that people know how to find it. I guess you don't have to be a superhero to have superpowers. While I can't verify anything, I'm always willing to believe. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. فعال شدن چشم سوم چه علائمی داره و از کجا بدونیم که چشم سوم ما فعال هست؟ شاید بسیاری از شما دوستان براتون سوال پیش بیاد که مثلا ما از کجا بفهمیم که بعد از تمریناتی که انجام دادیم چشم سوم ما فعال شدن. بعضی از نتایج وجود دارن، حتی اون کسایی که میگن که به طور مثال بعد باز شدن چشم سوم شما جن میبینید، ارواح میبینید. ما خودمون که در این زمینه ها فعالیت داشتیم و شاگردان بسیاری هم تربیت کردیم، ما چیزی تحت عنوان دیدن جن یا ارواح در چشم سوم ندیدیم و اینها بیشتر بازارگرمی به حساب میان و بیشتر افراد با گفتن چنین مطالبی دوست دارن کانال یا ممبرشون رو بالا ببرن. نتایج باز شدن چشم سوم بعضیاش رو براتون در اینجا مثال میزنم. به طور مثال شفاف شدن و واضح شدن خوابها، افزایش تعداد رویاهای صادقه، افزایش اعتماد به نفس و آرامش روحی، فراهم شدن زمینه روشنبینی و آینده بینی و حساس شدن و پاک شدن ذهن و روان و غیره و غیره و غیره که در اینها ما مشاهده میکنیم که چیزی تحت عنوان دیدن موجودات غیر ارگانیک به میان نیومده و بیشتر افراد صرفاً برای بالا بردن ممبرهاشون و بالا بردن صفحهشون این مطالب بی ادعا رو ارائه میدن.
به طور مثال باز شدن چشم سوم مزایاهای زیادی برای انسان میتونه داشته باشه. به طور مثال طبق این مطالبی که براتون گفته شد میتونید رویاهای صادقه بیشتری رو ببینید، یعنی بیشتر رویاهایی رو ببینید که در آینده قرار هست اتفاق بیفته، یا افزایش اعتماد به نفس و آرامش روحی هم که گفته شد کاری میکنه که شما اگر کاری رو بخواین انجام بدین در اون اعتماد به نفستون خیلی خیلی بالا خواهد بود. و مطلب بعدی که فراهم شدن زمینه روشنبینی و آینده بینی هست، شما به طور مثال میتونید به صورت ناخودآگاه آینده یک شخصی رو ببینید یا آینده کل جهان رو حتی هم میتونید ببینید. علائم‌های زیادی وجود داره که ما با استفاده از اونها میتونیم بفهمیم که چشم سوم یا چاکرای آجنامون فعال شده. یکی از این نشانه‌ها گزگز در ناحیه بین دو ابرو هست که بیشتر اساتید میگن اگر فاصله بین دو ابروتون شروع به گزگز یا گرما کرد، شما حدوداً 80% از مرحله فعال شدن آجنا چاکراتون رو پشت سرتون گذاشتید. حتی در بیشتر مواقع دیده شده که فرد پس از باز شدن چشم سومش دچار سردردهای بسیار وخیمی شده که این هم بستگی داره به روح و روان و قدرت روحی افراد. بسیاری از افراد وجود دارن که بعد باز شدن چشم سومشون به صورت راحت میتونن این مواردی که ذکر شد رو داشته باشن، ولی بعضی از افراد میتونه دردها حتی بیماری‌های زیادی رو براشون برمقام بیاره. چگونه ما میتونیم چشم سوم خودمون رو فعال بکنیم؟ ببین دوستان، در فضاهای مجازی و در داخل اینترنت شاید مطالب زیادی رو دیده باشید که راهنمایی بکنه شما رو تا چشم سوم خودتون رو فعال بکنید، ولی یک مسئله‌ای در این مابین قرار داره، اون هم داشتن یک استاد با تجربه و خوبه، استادی که شاگردهای زیادی رو تربیت کرده باشه و از اونها نتایج گرفته باشه. و وهله بعدی در این هست که فعال شدن چشم سوم به یک عاملی بستگی داره، اون هم این هست که ما در بدنمون 7 چاکرای اصلی داریم که از پایین به سمت بالا روانه شدن، از چاکرای ریشه تا چاکرای تاج سر. این چاکراها به صورت زنجیروار با هم دیگه عمل میکنن، یعنی اگر به طور مثال ما چاکرای ریشمون رو فعال نکنیم، اگر سراغ فعال کردن چاکرای خاجی خودمون بریم، دچار گرفتگی ها و مشکلات زیادی خواهیم شد. بر همین اساس این علت هم بر همه چاکراها دلالت داره. برای همین برای فعال شدن چشم سوم خودتون اول باید از چاکرای پایین یک به یک به صورت زنجیروار شروع بکنید. باز کردن چاکرا کار آسونی نیست و شما نیاز به یک استاد با تجربه خواهید داشت. ما در سایت میراث همه شاگردان عزیز و هنرجویانی که تازه با ما آشنا شدن امکاناتی براشون فراهم کردیم که میتونن با استفاده از اونها در این راه بزرگ قدم بردارم. و در اینجا به چند تا از تمرین هایی که بیشتر برای فعال کردن چشم سوم شما کمک میکنه اشاره میکنیم. خودتون رو ریلکس بکنید و چند تا نفس عمیق بکشید. به مدت 1 دقیقه به شکلی که در تصویر میبینید نگاه بکنید. حالا چشماتون رو ببندید و در فاصله بین 2 ابرو این شکل رو تصور بکنید. به مدت 15 دقیقه تصور خودتون رو حفظ بکنید. اگر نتونستید تمرکزتون رو حفظ بکنید اشکالی نداره، میتونید دوباره امتحان بکنید. حالا چشمای خودتون رو باز بکنید و همین شکل رو در برابر چشمای خودتون تصور بکنید. برای چند ثانیه شکل رو در ذهنتون حفظ کنید. در طی روز چند مرتبه با چشمان باز تصویر مثلث سیاه رنگ رو در ذهنتون تصور بکنید. وقتی به یک نفر نگاه میکنید یا وقتی که به اشیای دور یا نزدیک نگاه میکنید تفاوتی ایجاد نمیکنه. در روزهای بعد هم یکی از شکلایی که در تصویر میبینید رو میتونید انتخاب بکنید، یعنی مثلث با رنگ دلخواه شما. حالا به مدت 1 دقیقه به شکل مورد نظر خیره بشید. سپس چشماتون رو ببندید و به مدت 15 دقیقه شکل مورد نظر رو با همون رنگی که داره در فاصله بین 2 ابرو تصور بکنید. حالا چشماتون رو باز بکنید و حتما شکل رو با چشمان باز میتونید تصور بکنید. در طی روز این کار رو چند بار انجام بدید. این تمرین رو 6 روز به صورت پی در پی میتونید انجام بدید. این تمرین ساده برای شروع شما کافیه و نتایج جالبی هم از همین تمرین خواهید گرفت و شما رو شگفت زده میکنه. اما در مرحله بعدی باید زیر نظر یک ناظر و استاد بتونید تمرین های پیچیده تر و متفاوت تری رو که مطابق با توانایی ها و ویژگیاتون هست بهتون داده میشه رو انجام بدید.
اگر از این ویدیو خوشتون اومد و به این دسته از موضوعات علاقه‌مند هستید، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو بکنید تا از جدیدترین ویدیوها، اجراها و آموزش‌های متافیزیک اطلاع پیدا بکنید. و در نهایت پرندگانی که در قفس به دنیا اومدن پرواز رو یک بیماری میپندارن. شب و روزتون فوق‌العاده. یا حق.